साहाड़ा वृक्ष पद्यर चतुर्थ कालांश को आपण मानक स्वागत। प्रथमे ब्रह्मनाद करवा। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। ओ शांति शांति शांति। स्वस्थ पिला माने आमे गत क्लास रे साहाड़ा वृक्ष पद्यर 30 पद पर्यंत पढ़ी। बाकी तक आज पढ़ा। आज हूँ साहाड़ा वृक्ष पद्यर चतुर्थ कालांश चतुर्थ पीरियड। यही पीरियड रे आमे यही पाठटी को सारिबा को चेष्टा करिबा। समस्ते खाता बाहर करी अर्थ लिखा को चेष्टा कर। आज जहाँ आमे सब पढ़ा शेष पर्याय आउ 30 गोटी पद अच्छी आउ 31 गोटी पद अच्छी। 31 पद भितर आमे लक्ष्य करिबा जे पार्वती देवी पार्वती महादेवଙ୍କର डंबरू शब्द शुणी 3 गुंडा खाइथिबा बड़का खाद्य को लेकिन वृषभ गुआणी में लुचाई देवे। काले ईश्वर रागिजे, काले महादेव रागिजे, से अधा खिया हो उठीगले। महादेव आसबार पार्वती अधा खिया हो उठीगले। पार्वती खाद्यद्रव्य सबको वृषभ गुआणी में लुचाई देवे। गुआणी कहले गोरुखिया कुंड। गोरु मानक पई गाय मानक पई आमे जेमिति डंगा बोली कहूँ। गंजाम रे ग्रामांचल रे डंगा बोली कहते। गोरुखिया कुंड को डंगा गोरुखिया डंगा बोली कहते। से गोरुखिया कुंड रे वृषभ जोठारे खाए सेठिकी नहीं लुचेई देले। वृषभर से गुआणी रे गोरुखिया कुंड रे बड़का खाद्य 3 गुंडा एते बाढ़िले एते निज पई परसिले 3 गुंडा खाइछंती। बाकी तक नहीं गोरुखिया कुंड रे लुचेई देले। लुचेई देला परे जेतेबेले वृषभ को नहीं गुआणी रे बंधा हला, महादेव नंदिकेश्वर को आज्ञा देले जे वज्र किलीन करी कबाट को किलीदेव। जेमिति ताकू कहीं खाइबा को देव ना, खड़ आहार किछि मध्य देव ना। तापरे वृषभ एपटे सेपटे चाहिछंती। देखिले से गुआणी भितर अमृत जोगाड़ अच्छी, सुस्वादु भोजन अच्छी। ताकू कुंडरे अमृत जोगाड़ पाई आनंद रे भोजन करी वृषभ करतार देव अर्थात सूर्य देवता स्मरण कले। तापरे राति ही जाइछि। महादेव चिंता कले वृषभ भोकरे अछंती, कौन करेंगे ताकू सी केमिति खाइछे कि नाई। पूर्वर वृषभ कहिथिले जे बाम पटे साहाड़ा वृक्ष थिले, सेथिरु पत्रटी आनी मुंडरे लगाइले अमृत जोगाड़ प्राप्त हुए। यही कथा को परीक्षा करने महादेव चेष्टा कर परीक्षा करिसेंती। राति हो गला, कौन करुछि से वृषभ बोली कबाट फिटेई जेतेबेले पहुँचले सेतेबेले को सेवकर चिंता स्वामी को लगी था, अर्थात वृषभर चिंता महादेव को लगिला। जेमिति सेवकटीए थिबो तांकर जे मुख्य से सेवक खाइला कि नाई, कौन तार भल मंद सब विचार करने उचित। महादेव मध्य वृषभ विषय चिंता कले। तापरे वृषभ पाखक जाई देखिले जे वृषभ महातृप्ति रे सोई अछि, महा आनंद रे सोई अछि। केमिति से खाइला, केउठु से अमृत जोगाड़ पाइला। यही कथा जेतेबेले महादेव पार्वती को पचारिले, पार्वती सेतेबेले सब कथा कहीदेले। खाई जेतेबेले वृषभ खाइबा विषय पार्वती को पचारिले सेतेबेले पार्वती कथा शुणी हसिले।
पार्वती कथा शुणी महादेव हसिले। पार्वती सबू कथा कहीदेले केमिति सीए 13 घड़ी गड़ी जावा पर निज खाइबा बाढ़िले। डंबरू डिबी डिबी बाजिबा जो सी भय गुआणी लुचई देले। तापर ईश्वर खाइबा बाढ़िले। राति गला ईश्वर देखिले वृषभ महातृप्ति अच्छी। अर्थात जहाँ शास्त्र अच्छी जहाँ शास्त्र लिखाही जहाँ नियम भगवान जहाँ सब नियम से सब केमती सत्य परिणत होती। महाभारत में जहाँ सब लिखाही ताहा आम भारत में प्रचलित। जहाँ नहीं भारते ताहा नहीं भारते। अर्थात महाभारत में जहाँ अच्छी भारत वर्ष से अच्छी। आमर संस्कृति संपन्न देश। ये देश में आम शास्त्र नियम को मानि चलवा उचित। वर्तमान पढ़ा 30 पद पर 31 पदटी पढ़ा। पूर्वर 30 पद देख मुझे आगे पढ़ु 29 पद देख। एसनेक समय डंबरू डिबी डिबी बाजी जे पानी आधार करी 3 गुंडी भुंजी। एसनेक समय डंबरू डिबी डिबी बाजी जेते पार्वती देवी पानी आहार करी 3 गुंडा भुंजी खाई। यही समय डंबरू डिबी डिबी बाजिला। शुणीन गोसामणी विनोद विषाद होइले केमंत करबी मुहि ईश्वरे विजय कले। ए सब को गोसामणी अर्थात देवी पार्वती शुणी दुख कले। विषाद कले दुख कले केमंते करबी मुहि ईश्वर विजय कले। खाइबा तो बाढ़ी 3 गुंडा भुंजिले ईश्वर पहुँची जिबे रागी जिबे। से कौन कले कौन करी भावी संकोचन मुणई छाड़ी उठिले बेग होई। वृषभ गुआणी लुचाइले नहीं लाजरे संकोचेण कहले लाजरे मुणोही अर्थात मणोही अर्थात खाइबा भोजन करिबा। से भोजन करबा छाड़ी बेग होई उठिले शीघ्र उठिले। वृषभ गुआणी लुचाइले नहीं। गुआणी कहले गोरुखिया कुंड। वृषभ गुआणी लुचाइले से खाद्य को नहीं। एथर देख कौन सब खाद्य थिला। पिठा खीरी साकर पुरोइले कांचोलारे आंचमन सारी देवी होइले बाहारे। पिठा खीरी साकर पुरोइले कांचोलारे। कांचोला कहले गभीर पात्र विशेष। पिला माने जानिथिबो हमर जत सब अंगीठा पड़े से अंगीठा को नहीं कि आमे गोटे बाल्टी धरिबा कि गोटे प्लास्टिक बाल्टी धरिकी नहीं कि आमे बाहर फोपाड़िबा किंबा गोरुखिया कुंडरे पकेबा। देवी पार्वती मध्य से भली कांचोला कहले गभीर पात्र विशेष। से सबु खाद्य सबु को रखिकी आचमन सारी देवी बाहरे होइले बाहरे। आंचमन कहले आचमन अर्थात हाथ धुआ धुई होइकी बाहर पड़े। रत्न झरी देवी पानी जे पुरोई छामुरे प्रवेश जे होइले महामाई। रत्न झरी कहले लोटा का ढाल। महाभारतीय परंपरा रे आमर संस्कृति रे यही जिनस अच्छी। घर को जदि कुणिया आसबे घर को जदि वयोज्येष्ठ मैंने आसबे वयोज्येष्ठ मैंने खाइबा को जिते प्रस्तुत हेबे सेतेबेले तांकु पानी ढालटी दिया हुए। से पानी ढाल से माने गोड़ धुअंती मुह धुअंती तापर खाइबा पई बसंती। खाइबा पई बसवा पूर्व पानी ढाल दिया हुए। देवी पार्वती निजे खाए 3 गुंडा खाई सारी हाथ धोई सारे। तापरे महादेव को रत्न झरी रत्नर ढाल बा लोटारे पानी पुरोई सी महादेव को आगरे प्रवेश हेले। महादेव पाखरे प्रवेश हेले। महादेव पानी ढालटे नेले। नंदिकेश्वर को राई आज्ञा देले सदानंद वृषभ गोटी को नहीं गुआणी रे बेगे बांध। नंदिकेश्वर देव को महादेव आज्ञा देले। महादेव डाकिले सदानंद कहले सच्चित आनंद सदानंद चिर आनंदमय महादेव। से कौन कले नंदिकेश्वर को आज्ञा दे कहले जे वृषभ गोटी को नहीं गुआणी रे बेगे बांध। परीक्षा कर महादेव ताको खाइबा को देबेनी। केमिति से कथा सत्य कि मिछ। बाम पटे साहाड़ा वृक्ष देखिले तार पत्र छिंडे आनी मथारे घेनिले अमृत जोगाड़ मिले। यही कथा परीक्षा कर महादेव। से
नंदिकेश्वर को डाकी वृषभ को गुआणी रे आगे बांध बोली कहले, अर्थात तार जोठी गोरुखिया कुंड जोठी अच्छी से पाखे बांधी दियो। आज्ञा प्रमाणे नंदिकेश्वर गला जतन कर खंबरे नहीं बांधिला। तुम जानी भाई पिला माने जे गोरुटे बांधवाई आमर गोटे खुंटीटे पोताई थाए, खुंटटे पोताई थाए, गोटे खंबटे पोताई थाए। से आज्ञा प्रमाणे नंदिकेश्वर गला। नंदिकेश्वर महादेव को आज्ञा पाई सांगे सांगे गले जत्न करी वृषभ को खंबरे बांधिले। बांधिला परे ईश्वरे आज्ञा देले नंदिकेश्वर को राई खड़ आहार घास पानी किछि अन्न नदे बुटी बइलई। नंदिकेश्वर को आहुरी आज्ञा देले जे नंदिकेश्वर को राई राई कहले डाकी, खड़ खड़ कहले सुखिला नड़ार खंड जहाँ आम पाल कहूँ, धानर सुखिला गछ को आम पाल कहूँ। से पाल दबनी खड़ कि कौन से प्रकार आहार घास पानी अन्न नदे पुटी बइलई। बइलई कहले बलद, बइलई कहले ये वृषभ। ये वृषभ को पाल हेउ कि घास हेउ कि पानी हेउ किंबा अन्न किछि हेले देबु नाही बोली नंदिकेश्वर को आज्ञा देले। स्वामी आज्ञायण से दृढ़ करी बांधिण होइला, वज्रर किलिनी दे से कबाट किलिला। स्वामीकर आज्ञा रे महादेवंकर आज्ञा रे नंदिकेश्वर वृषभ को दृढ़ करी बांधिला, बड़ा शक्त भाव बांधिदेला। से खंबरे शक्त करी बांधिदेला परे वज्रर किलिनी दे कबाट किलिला। वज्रर किलिनी अर्थात आम जमी ताला पकई दे था, ताला पकई देला किए खोली पारे से भाव में नंदिकेश्वर से गुहाल को बा गोरु जो रोचे से कबाटा को बंद करदे। वृषभ विचार मते ईश्वर कसिले करतार नाथ यह किंपाई न विचारिले। खंबरे बंधा गला, कबाट किली दिगला। वृषभ विचार कले ईश्वर कसिले, अरे नंदिकेश्वर नुह ईश्वर को आज्ञा रे नंदिकेश्वर बांधिले। तार तो किए बांधिले महादेव ईश्वर ही वृषभ को से खंबरे शक्त भाव में बांधिदेले। बांधिदे कि ईश्वर कसिले, कसिले कले परीक्षा कले कषण देले। हेले करतार नाथ यहाँ किंपाई न विचारिले। करतार नाथ सूर्यदेव भगवान कहीं एक विचार कले। महादेव एमती भाव में मत परीक्षा करुँच कहीं एक सूर्यदेव विचार कले। तापरे मोहर एतेक कथा जे निष्फल होते आबर करतार को के भगत होइब जुगते। शास्त्रर कथा, शास्त्रर कथा जेतेबेले निष्फल हब, जदि बाम पटे डाहाण बाम पटे थिबा साहाड़ा वृक्षर पत्र को आनी मथारे घेनिले अमृत जोगाड़ मिले बोली शास्त्र लिखाई। ए कथा व्यासदेव गांधारसन राजा को बुझाऊँच। सही कथा जेतेबेले वृषभ भावुंट जे जदि यह निष्फल हो जदि ए कथाटी मिथ्या हो ताहले आबर आबर कहले पुणी पुणी करतार को के भगत होइब जुगते। जुगे जुगे सूर्यदेवंकर भक्त किए हम करतार भगत। करतार भगत कहले सूर्यदेव भक्त, सूर्यदेव भक्त आउ किए हम देख निशतेण बास खड़ नाड़े दियंते से तुंडे देखिला अमृत जोगाड़ पुरी अच्छी भांडे। निशतेण निशतेण कहले मुह फेराई आनिबा। जानिथिबो पिला माने बलद को हेउ कि गाय को हेउ कि षंड को हेउ वृषभ को हेउ जदि बंधा जाइथिबो से खोजिबो कोठी आहार अछि, कोठी खड़टे पड़िथिबो, पालटे पड़िथिबो, घासटे पड़िथिबो। गोटिए घास पड़ले मध्य से खाइबो। चारिआडे मुह फेरे आनिकी निशतेण बास खड़ नाड़े दियंती से तुंडे देखिला अमृत जोगाड़ पुरी अच्छी भांडे। से भांडे कहले से गोरुखिया कुंडरे अमृत जोगाड़ भर्ती होगी अच्छी। मुह फेराई आनिला परे निशतेण कहले मुह फेराई आनिबा। मुह फेराई आनिला परे देखिले जे से कुंडरे अमृत जोगाड़ भर्ती होगी अच्छी।
সন্তোষেণ ভোজন যে কলাক বৃষভ সুমরই একলে করি হাদে করতার দেব। সন্তোষেণ অতি সন্তোষ মନରେ ভোজন কলাক বৃষভ, যে গুରୁଖିଆ କୁଣ୍ଡରେ ପାର୍ବତୀ ମାତା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇକି ବୃଷଭ ସୁମରଇ ଏକଲେ କରି ହାଦେ କରତାର ଦେବ। ହାଦେ କହିଲେ ହଠାତ୍, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସିଏ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଏକ ଲୟରେ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଆମର କଥାରେ ଅଛି ଯାହା ଭଗବାନ ଦେବେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ଆମକୁ ଦେଇଦେବେ, ଯାହା ଛଡ଼େଇ ଦେବେ କ'ଣ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ରଖେ ହରି ମାରେ କିଏ, ମାରେ ହରି ରଖେ କିଏ। ଭଗବାନ ଯଦି ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଭଗବାନ କେମିତି ହେଲେ ଦେଇଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ, ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବଞ୍ଚିବା। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମହାଭାରତର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିବା। ମହାଭାରତର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିଲେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ବୃଷଭ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳିଲେ, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳିଲେ ଆମ ଜୀବନର ପଥ ସୁଗମ ହୋଇଯିବ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ଭୋଜନ ପାଇଲେ ବୃଷଭ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଲୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କରତାର ଦେବ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସୁମରଇ କହିଲେ ସ୍ମରଣ କରଇ। ଭୁଞ୍ଜିଣ ବଇଲ ଯେ ହୋଇଲା ଆନନ୍ଦ, ହେ ବୁଦ୍ଧ ଜନେ କରତାର ନାଥକୁ ନିତ୍ୟ ବନ୍ଦ। ଭୁଞ୍ଜିଣ କହିଲେ ଖାଇଣ, ବଇଲ କହିଲେ ବୃଷଭ। ବୃଷଭ ସେଇ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ଖାଇ ମହା ଆନନ୍ଦରେ, ମହାତୃପ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଶୋଇକି ସେ କହୁଛି, ହେ ବୁଦ୍ଧ ଜନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ, ସମାଜର ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବୁଦ୍ଧ ଜନେ କରତାର ନାଥକୁ ନିତ୍ୟ ବନ୍ଦେ, ନିତ୍ୟ ବନ୍ଦେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବନ୍ଦନା କର। ଈଶ୍ୱର କଷଣରୁ ହୋଇଲିଟି ପାର, କିସ କରି ପାର ଏଟି ଆବର ନାଶ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ କଷଣ, କଷଣ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଷଣରୁ, କଷଣ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଷଣରୁ ହୋଇଲିଟି ପାର। କିସ, କିସ ମାନେ କ'ଣ, କେମିତି ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହାଯାଉଛି କିସ। ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ କେମିତି ଅଛି ଦେଖୁଛ ତ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ଯେ ସଂସ୍କୃତରୁ ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହିଭଳି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। କିସ କରି ପାର ଏଟି ଆବର ନାଶ କର। ଆବର କହିଲେ ପୁଣି ବା ଅନ୍ୟମାନେ, ନାଶ କର ଯମ। ଆରେ ଭଗବାନ ଯଦି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଯମ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ରକ୍ଷେ ହରି ମାରେ କିଏ, ମାରେ ହରି ରକ୍ଷେ କିଏ କହିଲି ପରା। ଏହି ହସ୍ତରେ ଫଳ ଲଭନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦେ, ଶୂଦ୍ର ମୁନି ସାରଳ ଦାସ କର ତାର ପଦ୍ମପାଦେ ବନ୍ଦେ। ଏହି ହସ୍ତରେ ଫଳ ଲାଭ କରନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦେ। ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲାଭ ମିଳେ। ଶୂଦ୍ର ମୁନି ସାରଳ ଦାସ, ଆମେ ଲେଖିଲେ ସାରଳା ଦାସ, କିନ୍ତୁ ଅପଭ୍ରଂଶରେ ତାକୁ ନିଜେ ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର ମୁନି ସାରଳ ଦାସ। କର ତାର ପଦ୍ମପାଦେ ବନ୍ଦେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ। ଦେଖ, ବ୍ୟାସେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ନୃପତି, ଏପତ୍ର ସ୍ଥିରେ ଘେରିଲେ ଏସନେକ ଫଳ ସ୍ମୃତି। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ହେ ଗାନ୍ଧାର ସେନ, ହେ ରାଜା, ଏହି ପତ୍ର ମଥାରେ ଘେନିଲେ, ଶିରେ କହିଲେ ମଥାରେ, ଶିରେ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ବା ମଥାରେ ଘେନିଲେ ଏହିଭଳି ଫଳ ସ୍ମୃତି। ଫଳ ସ୍ମୃତି କହିଲେ ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ଶୁଣା ଅଛି। ଶୁଣା ଅଛି କ'ଣ ନା, ଏହି ପତ୍ର ଘେନିଲେ, ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଘେନିଲେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ମିଳେ ବୋଲି ଶୁଣା ଅଛି। ଭୁଞ୍ଜିଣ ବୃଷଭ ତ୍ରିପୁତି ହୋଇଲା, ଶୋଷକୁ ପଣା, ଭୋକକୁ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଲା। ବୃଷଭ ସେଇ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ଖାଇ ତ୍ରିପୁତି କହିଲେ ତୃପ୍ତି, ତ୍ରିପୁତି କହିଲେ ତୃପ୍ତି, ମହାତୃପ୍ତି, ମହା ଆନନ୍ଦରେ ସେସବୁକୁ ଖାଇଲା। ଶୋଷକୁ ପଣା, ଆଉ ଭୋକକୁ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଲା। ଭୋକକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭୋକ, ଭୋକ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ, ଭୋକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ।
ଶୋଇଅଛି ବୃଷଭ ହୋଇଣ ମହାତ୍ରିପୁତି ଶୁଭେଣ ପ୍ରସର ଯେ ହୋଇଲା କରାତି। ମହାବୃଷଭ କଣ କରିଛନ୍ତି? ମହାତୃପ୍ତିରେ ଭୁଞ୍ଜି ମହାତୃପ୍ତିରେ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇ ଖୁସିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶୁଭେଣ ପ୍ରସର ଯେ ହୋଇଲା କରାତି, ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରସର, ପ୍ରସର କହିଲେ ଚଳନ ବା ଗମନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ଚାଲି ଯାଇଛି, ରାତି ଆସିଛି। ରାତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଛି ବୃଷଭ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖ, କବାଟ ଫେଡ଼ି କରି ଦେବ ଯେ ସୁଢ଼ଳେ, ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଦେବ ବୃଷଭ ବିକଳେ। ରାତି ହେଇଯାଇଛି, କବାଟ ଖୋଲିକରି ଦେବ ଯେ ସୁଢ଼ଳେ, ସୁଢ଼ଳେ କହିଲେ ମହାଦେବ। ମହାଦେବ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଦେବ ବୃଷଭ ବିକଳେ, ବୃଷଭକୁ ବିକଳରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ଯେଉଁଠି ବୃଷଭକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସେଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଈଶ୍ୱର ହସିଲେ ଯେ ମହାବୃଷଭକୁ ଚାହିଁ, କିସ ଫଳ ପାଇଲୁ ଓ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଦାହି। ଦାହି କହିଲେ ଧାରଣ କରି, ଦାହି ଧାରଣ କରି ବା ସେବା କରି। ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଯାଉଥିଲେ, ବାମ ପଟେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିରୁ ପତ୍ରଟି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅମୃତ ଯୋଗାଣ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବୃଷଭ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାଦେବ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ହେଲା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଇ ବୃଷଭଙ୍କ ପାଖରେ। ଈଶ୍ୱର ହସିଲେ ଯେ ମହାବୃଷଭକୁ ଚାହିଁ, କିସ ଫଳ ପାଇଲୁ ଓ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଦାଇ। ମହାବୃଷଭକୁ ଚାହିଁ ଈଶ୍ୱର ହସିଲେ, କଣ ଫଳ ପାଇଲୁ? ଏ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରି କଣ ଫଳ ପାଇଲୁ? ଏଇ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ବଇଲ ବଇଲା ଦେବ ଶାସ୍ତ୍ର ନ ହୋଇଛି ମିଥ୍ୟା, ସୁଖିଣ ପାରି ହୁଅନ୍ତି ଯେତେ କର ତାର ଭଗତା। ବଇଲ କହିଲେ ବଳଦ ବା ବୃଷଭ କଣ କହିଲେ? ନା ଶାସ୍ତ୍ର ନ ହୋଇଛି ମିଥ୍ୟା। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର, ଶାସ୍ତ୍ର କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ସୁଖିଣ ପାରି ହୁଅନ୍ତି ଯେତେ କର ତାର ଭଗତା, ଅତି ସୁଖରେ ପାରି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଅତି ସୁଖରେ ପାରି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଭଲ କାମ କର। ଭଲ କାମ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମହାଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଆମ ଘରର ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆମ ଘରର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସଂସ୍କୃତିହୀନ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମକୁ ମାନିବା, ଭଲ କାମ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପଥ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। ଏକଥା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଦୌ କାହାର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି, ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତି। ଭଲ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୃଷଭ କହିଲେ, ବଇଲ ବଇଲା ଦେବ ଶାସ୍ତ୍ର ନ ହୋଇଛି ମିଥ୍ୟା, ସୁଖିଣ ପାରି ହୁଅନ୍ତି ଯେତେ କର ତାର ଭଗତା। ଶାସ୍ତ୍ର କେବେ ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ। କର ତାର ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେମାନେ ସୁଖରେ ପାରି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବୃଷଭ ପାରି ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ପାଇଲୁ ତୁ ଜହ୍ନେ, ସଂସାର ଜନକୁ ପ୍ରାପତ ହଉ ତେନେ। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଯେ ବୃଷଭ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇସାରିଲେଣି ବୋଲି। କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ବୃଷଭକୁ, ତୁ ପାଇଲୁ ତୁ ଜେନେ, ଜେନେ କହିଲେ ଯେପରି, ଯେପରି ତୁ ପାଇଲୁ ସଂସାର ଜନକୁ ପ୍ରାପତ ହଉ ତେନେ। ଜେନେ କହିଲେ ଯେପରି, ତେନେ କହିଲେ ଯେପରି, ସେପରି ତୁ ଯେମିତି ପାଇଲୁ। ମହାଦେବ ବୃଷଭଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯେମିତି ପାଇଲୁ ସଂସାରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପାଆନ୍ତୁ। ବୃଷଭ ବୋଇଲା ଦେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଲି, ତୁମ୍ଭର ମଣ ହିଁ ନ କରୁଣୁ ମୁଁ ଆଗେ ଯେ ଖାଇଲି। ବୃଷଭ ବୋଇଲା, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଲି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କହିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଗୋରୁଖିଆ କୁଣ୍ଡରେ, ତାଙ୍କର ଡଙ୍ଗାରେ, କୁଣ୍ଡରେ ଆଗରୁ ଅମୃତ ଭୋଜନ ରଖା ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ପାର୍ବତୀ ଆଣି ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବା ଜିନିଷ। ତୁମ୍ଭର ମଣ ହିଁ ନ କରୁଣୁ ମୁଁ ଆଗେ ଯେ ଖାଇଲି। ବୃଷଭ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି,
ଆପଣ ଭୋଜନ ପାଖରେ ବସି ନାହାନ୍ତି, ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଭୋଜନ ପାଇଗଲି, ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଗଲି। ଯେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥାଏ ଭଗତା, ଅବଶ୍ୟ ସେ ତାହାନ୍ତ କରନ୍ତି ନା ଚିନ୍ତା। ଯେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଘରର ମୁଖିଆ, ଯିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏ ନିଜେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଧରିଥିବ, ସିଏ ତାର ବାଇକ୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆମେ ଯାନ ଧରୁଛୁ, ମହାଦେବ ବାହନ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ବୃଷଭ ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଖାଇଲା କି ନ ଖାଇଲା ଯେମିତି ହେଲେ ସିଏ ବୁଝିବାକୁ ଯିବେ। ବୃଷଭଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷଭ ମହାଦେବ, ବୃଷଭଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥାଏ ଭବତା, ଅବଶ୍ୟ ସେ ତାହା ତ କରନ୍ତି ନା ଚିନ୍ତା, ଅବଶ୍ୟ ସେ ତାର ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା। ଦେଖ, ସେବକ ଚିନ୍ତା ଯେବେ ସ୍ୱାମୀ କି ନ ଲାଗିବ, କେବଳ ମତେ ଏ ସଂସାରରୁ ତରିବ। ଆରେ ସେବକ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଲାଗିବ, ଆମ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ବୃଷଭଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସଂସାରର ଲୋକମାନେ ପାର ହୁଅନ୍ତି। ଆରେ ସାନମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ, ବୃଷଭଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମହାଦେବକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେକ ଯୋଗାଡ଼ ତୁମ୍ଭର ମତ ଫୁଲ୍ଲି, ତୁମ୍ଭର ମଣ ହିଁ ନ କରୁ ମୁଁ ଆଗ ଯେ ପାଇଲି। ବୃଷଭ କହୁଛନ୍ତି ମତ ଫୁଲ୍ଲି କହିଲେ ଦେବଯୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ଦେବଯୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, ତୁମ୍ଭର ମଣ ହିଁ ନ କରୁ ମୁଁ ଆଗତା ପାଇଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ପରସା ଯାଇନାହିଁ, ବଢ଼ା ଯାଇନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବୃଷଭ ପାଇଗଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବୃଷଭ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଗଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଲୟ କରି ଦେଖ ନି ମୋହର ଗୁଆଣୀ, ଗନ୍ଧ ଆମୋଦଇ କର୍ପୂର ରସ ଜାଣି। ମହାଦେବଙ୍କୁ ବୃଷଭ କହୁଛନ୍ତି ଏକଲୟରେ ଦେଖ ମୋର ଗୁଆଣୀକୁ, ମୋର ଗୋରୁଖିଆ କୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖ, ଯେ ଗନ୍ଧ ଆମୋଦଇ କର୍ପୂର ରସ ଜାଣି। ଆମୋଦଇ କହିଲେ ବାସ୍ନା କରୁଛି, ଆମୋଦଇ କହିଲେ ବାସ୍ନା କରୁଛି। ଅମୃତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଗୋରୁଖିଆ କୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଖାଇସାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଆମେ ଘରେ ନ ଜଣେଇ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଥାଉ, ଭୋଜି ଖାଇକି ଫେରିଲା ପରେ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବେ, ଖାଇବୁ ଆସେ ବୋଲି କହିବେ। ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଭୋଜି ଖାଇଲା ପରେ ଆମ ହାତଟାକୁ ଯଦି ଶୁଙ୍ଘିବା, ସେ ଭୋଜିର ବାସ୍ନା ଆହୁରି ହାତରେ ଥିବ। ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ହାତଟି ମୋର ଶୁଙ୍ଘେ, ମୁଁ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ। ଶୁଙ୍ଘିବ ହାତଟି, ଭଲ ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଖାଇଛି ବୋଲି ଭାବିକି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋରୁଖିଆ କୁଣ୍ଡରେ ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ବୃଷଭ ତାକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ବାସ୍ନା ଉଠିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବୃଷଭ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଲୟ କରି ଦେଖନି ମୋହର ଗୁଆଣୀ, ଗନ୍ଧ ଆମୋଦଇ କର୍ପୂର ରସ ଜାଣି। ମୋର କୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖ, ଏକଲୟରେ ଦେଖ, ସେଇଠୁ କେମିତି ବାସ୍ନା ଆହୁରି ବାହାରୁଛି। ସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ଈଶ୍ୱର ବିଷାଦ ହୋଇଲେ, ପାର୍ବତୀ କି ସଲ୍ଲଜ ହୋଇ ପଚାରିଲେ। ଏସବୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ, ଦେଖି ଦୁଃଖ କଲେ, ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବିଫଳ ହୋଇଗଲା। ପାର୍ବତୀ କି ସଲ୍ଲଜ, ସଲ୍ଲଜ କହିଲେ ଲାଜ ସହିତ, ଲାଜରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବୃଷଭକୁ ନେଇଟି କେହୁ ଦିଲା ମୋ ଯୋଗାଡ଼, ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ ନିକି ଦେବି ଏଥିର ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୃଷଭକୁ ନେଇ ମୋର ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ କିଏ ଦେଲା, ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ନିକି କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣିଛ, ଏ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର, ଏ କଥା ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ମୋର ଅମୃତ ଯୋଗାଡ଼ ବୃଷଭକୁ ନେଇ କିଏ ଦେଲା, ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ ତଥ୍ୟ। ହସିଲେ ପାର୍ବତୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନେ, ତୁମ୍ଭର ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ଦେଖିଣ ତ୍ରିଲୋଚନେ। ପାର୍ବତୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣିକି, କଥା ଶୁଣିକି ହସିଲେ। ତୁମ୍ଭର ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ଦେଖିଣ ତ୍ରିଲୋଚନେ,
ତୁମର ବିଳମ୍ବକୁ ଦେଖି ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସମସ୍ତ ବାଢ଼ିଣ ଦେବ ବସିଲି ମୁଁ ଭୁଞ୍ଜି ଏସନକ ସମୟେଣ ଡମ୍ବରୁ ଶବଦ ବାଜି। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ବାଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବସିଲି ସମସ୍ତ ବାଢ଼ିଣ ଦେବ ବସିଲି ମୁଁ ଭୁଞ୍ଜି। ଭୁଞ୍ଜି କହିଲେ ଭୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବସିଲି ଏସନେକ ସମୟଣ ସେହି ସମୟରେ ଡମ୍ବରୁ ଶବଦ ବାଜେ। ସେହି ସମୟରେ ଡମ୍ବରୁ ଡିବି ଡିବି ବାଜିଲା। କ୍ଷୁଧାୟଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ କୋପ କରିବ ବୋଲି ସବୁ ନେଇ ବୃଷଭ ଗୁଆଣିରେ ଭରିଲି। କ୍ଷୁଧାୟଣ କହିଲେ ଭୋକ ବିକଳରେ ଭୋକ ଉପବାସରେ ତୁମ୍ଭେ କୋପ କରିବ ବୋଲି 13 ଘଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। 13 ଘଡ଼ି କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ 4 ଘଣ୍ଟା ଅଧେଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ଘଣ୍ଟା ଅଧେଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୋଗ ହେଉଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାଳେ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାର୍ବତୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ କ'ଣ କଲେ ସବୁ ନେଇ ବୃଷଭ ଗୁଆଣିରେ ଭରିଲେ। ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ବୃଷଭ ଗୁଆଣିରେ ରଖିଦେଲେ। ଯେତିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ବାଢ଼ିଥିଲେ 3 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଛନ୍ତି, ବାକି ସବୁ ନେଇ ବୃଷଭର ଗୁଆଣିରେ ଭରିଦେଲେ। ସଦାନନ୍ଦ ହସିଲେ ଗିରିଜାର ବଚନେ ଏହେର୍ଣ୍ଣକ କରି ଯେ ପ୍ରାପତଟି କରାନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ। ସଦାନନ୍ଦ କହିଲେ ମହାଦେବ ଗିରିଜାର ବଚନେ ଗିରିଜା କହିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମହାଦେବ ହସିଲେ। ଏହେର୍ଣ୍ଣକ କହିଲେ ଏହିପରି କରି ଯେ ପ୍ରାପତଟି କରନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପଥ ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ। ଧର୍ମ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ, ଘରର ପରମ୍ପରାରେ ବଞ୍ଚ, ବାପା ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣ, ତେବେ ଯାଇକି ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ। ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଏହି ସାରଳା ମହାଭାରତ ଆଦି ପର୍ବରୁ ଇଏ ଉଦ୍ଧୃତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ପାର୍ବତୀ ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ଲୁଚାଇଥିଲେ ନା ଗୁଆଣିରେ। ଗୁଆଣି କହିଲେ ଗୋରୁଖିଆ କୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଲୁଚାଇଥିଲେ। ସେବକର ଚିନ୍ତା କାହାକୁ ଲାଗିଥାଏ? ସ୍ୱାମୀକୁ। ସେବକର ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ସୂଚନା ସହ 2ଟି ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର, ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ସୂଚନା ସହ 30ଟି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର, ଏସବୁକୁ ଆମେ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଇବୁ। ତୁମମାନେ ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।